স্বাগতম তোমাদের প্রিয় চ্যানেল অধ্যয়ন শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আমাদের এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন শুরু করি। Revolutionary activities in Maharashtra. Chapkar brothers and Rand murder case, Pune, 1897. Savarkar brothers, Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar. Mitra Miller, 1899, and Abhinav Bharat Mandal, 1904. Veer Savarkar and activities at Indian House, London, 1906. নাসিক কনস্পিরাসি, ডিসেম্বর 1909। মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী কার্যক্রম। চাপেকর ব্রাদার্স অ্যান্ড র্যান্ড মার্ডার কেস, পুনা, 1897। সাভারকর ব্রাদার্স, বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং গণেশ দামোদর সাভারকর। মিত্রমেলা, 1899 এবং অভিনব ভারত মণ্ডল, 1904। ইন্ডিয়ান হাউস, লন্ডনে বীর সাভারকর এবং কার্যকলাপ, 1906। Nasika Sarayantra Mamala, December 1909. In 1879, early revolutionary activities were organized by the Ramosi peasant force led by Vasudev Balwant Phadke, which aimed to overthrow the British rule by instigating an armed revolt. 1879 সালে বাসুদেব বলবন্ত ফারকে নেতৃত্বাধীন রামসি কৃষক বাহিনী দ্বারা প্রাথমিক বিপ্লবী কার্যক্রম সংগঠিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করা। As per the Sedition Committee Report 1918, the first instances of revolutionary movement were observed in Maharashtra, particularly among the Chitpavan Brahmins of Pune district. The forefathers of these Brahmins had served as the Peshwas, ministers, of the rulers of Maharashtra. The Peshwa rule, or Chitpavan government, was overthrown by the East India Company at the time of Lord Hastings. They had retained their love for Swaraj and yearned to return to power someday. রাষ্ট্রদ্রোহ কমিটির রিপোর্ট 1918 অনুসারে মহারাষ্ট্রে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে পুনা জেলার চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে। এই ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষরা মহারাষ্ট্রের শাসকদের পেশোয়া, মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছিলেন। পেশোয়া শাসন বা চিতপাবন সরকার লর্ড হেস্টিংসের সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক উৎখাত হয়। তারা স্বরাজের প্রতি তাদের ভালোবাসা ধরে রেখেছিল এবং একদিন ক্ষমতায় ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করেছিল। Bal Gangadhar Tilak, a Chitpavan Brahmin, popularized the Ganapati and Shivaji festivals in 1893 and 1895 respectively, and dispersed the values of Swaraj in the air of Maharashtra. He also supported revolutionary activities through his papers Maharatta and Kesari. Bombay, Pune and Nasik emerged as the main revolutionary centers in Maharashtra. বাল গঙ্গাধর তিলক, একজন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, যথাক্রমে 1893 এবং 1895 সালে গণপতি এবং শিবাজি উৎসবকে জনপ্রিয় করেছিলেন এবং স্বরাজের মূল্যবোধকে মহারাষ্ট্রের বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তার কাগজপত্র মহরত ও কেশরীর মাধ্যমে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন। বম্বে, পুনা এবং নাসিক মহারাষ্ট্রের প্রধান বিপ্লবী কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। Chapkar brothers and Rand murder case, Pune, 1897. The Rand murder case is also known in Indian history as the first political murder of Europeans. During the summers of 1897, bubonic plague raged in Pune in severe epidemic form. To deal with the situation, a special plague committee was formed under the chairmanship of W.C. Rand, an Indian civil services officer, and British troops were deployed comprising mainly of British officers. The troops employed harsh measures including forced entry into houses, forced examination and stripping of persons including women by officers in public, evacuation to segregation camps, destruction of personal possessions, etc., which were considered tyrannical by the local populace and complaints were ignored by Rand. চাপেকর ব্রাদার্স অ্যান্ড র্যান্ড মার্ডার কেস, পুনা, 1897। রেন্ড হত্যা মামলাটি ভারতীয় ইতিহাসে ইউরোপীয়দের প্রথম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হিসাবেও পরিচিত। 1897 সালের গ্রীষ্মকালে বুবনিক প্লেগ মারাত্মক মহামারী আকারে পুনাতে ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ভারতীয় সিভিল সার্ভিসেস অফিসার W.C. র্যান্ডের সভাপতিত্বের একটি বিশেষ প্লেগ কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং প্রধানত ব্রিটিশ অফিসারদের সমন্বয়ে ব্রিটিশ সেনা মোতায়েন করা হয়েছিল। সৈন্যরা কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার মধ্যে গৃহে জোরপূর্বক প্রবেশ, জোরপূর্বক পরীক্ষা করা এবং জনসাধারণের মধ্যে অফিসারদের দ্বারা মহিলা সহ ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নেওয়া, বিচ্ছিন্নতা শিবিরে সরিয়ে নেওয়া, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করা ইত্যাদি, যা স্থানীয় জনগণের দ্বারা অত্যাচারী বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং অভিযোগগুলি উপেক্ষা করা হয়েছিল। রেন্ড
Tilak wrote inflammatory articles in his papers Kesari and Maratha, plague is more merciful to us than its human prototypes now reigning in the city. Quoting the Gita, he wrote that no blame could be attached to anyone who killed an oppressor without any thought of reward. তিলক তার কাগজপত্র কেশরী এবং মারাঠাতে প্রদাহজনক নিবন্ধ লিখেছিলেন, প্লেগ আমাদের জন্য বেশি করুণাময়, তার মানবিক নমুনাগুলি এখন শহরে রাজত্ব করছে। গীতার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে পুরস্কারের চিন্তা ছাড়াই যে নিপীড়ককে হত্যা করে তার প্রতি কোনো দোষ দেওয়া যায় না। Following this, on the 22nd of June 1897, Rand and his young military escort lieutenant Ayast were shot dead by the Chapkar brothers, Damodar, Baukrishna and Vasudev Hari, Chitpavan Brahmins. The brothers were caught, tried and hanged. Tilak, on his part, was charged with incitement to murder and for preaching disaffection against the Raj and sentenced to 18 months imprisonment. এরপরে 22শে জুন 1897 সালে র্যান্ড এবং তার তরুণ সামরিক এসকর্ট লেফটেন্যান্ট আয়ার্স্ট চাপেকর ভাই, দামোদর, বালকৃষ্ণ এবং বাসুদেব হরি, চিত্তপাবন ব্রাহ্মণ দ্বারা গুলি করে হত্যা করে। ভাইদের ধরা হয়েছিল, বিচার করা হয়েছিল এবং ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তিলক তার পক্ষ থেকে হত্যার প্ররোচনা এবং রাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল এবং 18 মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। Savarkar brothers, Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar, Mitra Meller, 1899, and Abhinav Bharat Mandal, 1904. In 1899, at Nasik, the Savarkar brothers Vinayak and Ganesh had set up a revolutionary secret society called Mitra Meller while Vinayak Savarkar was still a student at Ferguson College, Pune. It was one of several such societies that had emerged in Maharashtra during that time with the aim of overthrowing the British rule through an armed revolution. In 1904, in a meeting attended by several political activists, Vinayak Savarkar renamed Mitra Meller as Abhinav Bharat, on the lines of Mazzini's Young Italy. Vinayak Savarkar was greatly impressed by the Italian revolutionary Mazzini and his techniques of secret societies and guerrilla warfare. In 1906, Savarkar also wrote Mazzini Charitra, which was a translation of Mazzini's writings. Savarkar's revolutionary propaganda led to a few assassinations, including that of William Willey in London and Ant Jackson at Nasik. সাভারকর ব্রাদার্স, বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং গণেশ দামোদর সাভারকর। মিত্রমেলা 1899 এবং অভিনব ভারত মণ্ডল 1904। 1899 সালে নাসিকে সাভারকর ভাই বিনায়ক এবং গণেশ মিত্রমেলা নামে একটি বিপ্লবী গোপন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যখন বিনায়ক সাভারকর তখনও পুনের ফার্গুসন কলেজের ছাত্র ছিলেন। এটি একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করার লক্ষ্যে সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছিল এমন কয়েকটি সমাজের মধ্যে একটি। 1904 সালে বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী উপস্থিত একটি সভায় বিনায়ক সাভারকর মিত্র মেলার নামকরণ করেন অভিনব ভারত, ম্যাজিনিরিয়ং ইতালির আদলে। বিনায়ক সাভারকর ইতালীয় বিপ্লবী ম্যাজিনি এবং তার গোপন সংঘ এবং গেরিলা যুদ্ধের কৌশল দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। 1906 সালে সাভারকর ম্যাজিনি চরিত্র লেখেন যা ম্যাজিনির লেখার অনুবাদ ছিল। সাভারকরের বিপ্লবী প্রচারের ফলে লন্ডনে উইলিয়াম উইলি এবং নাসিকে এমটি জ্যাকসন সহ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড ঘটে। Veer Savarkar and activities at Indian House, London, 1906. In 1906, V.D. Savarkar, upon graduating from Ferguson College, availed of Shyamji Krishna Varma's fellowship and left for London to study law, taking accommodation in India House. India House was a thriving centre for student political activities in London and was organised by an expatriate, Pandit Shyamji. বীর সাভারকর এবং ইন্ডিয়ান হাউস, লন্ডনে কার্যকলাপ। 1906 সালে ভিডি সাভারকর ফার্গুসন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরে শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মার ফেলোশিপ লাভ করেন এবং ইন্ডিয়া হাউজে থাকার ব্যবস্থা নিয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য লন্ডনে চলে যান। ইন্ডিয়া হাউস ছিল লন্ডনে ছাত্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র এবং এটি একজন প্রবাসী পণ্ডিত শ্যামজি দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল। Savarkar soon founded the Free India Society, to help fellow Indian students to work for India's freedom through a revolution, by any means, a guerrilla war along the lines of the revolt of 1857. Savarkar's views on the revolt were published in a book, The Indian War of Independence, 1857, and he became one of the first writers to interpret the events of 1857 as First War of Independence, what the British preferred to call a Sepoy Mutiny. সাভারকর শীঘ্রই ফ্রি ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন সহ ভারতীয় ছাত্রদের একটি বিপ্লবের মাধ্যমে যে কোনো উপায়ে
1857 সালের বিদ্রোহের মতো গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে সহায়তা করার জন্য। বিদ্রোহ সম্পর্কে সাভারকারের মতামত একটি বইতে প্রকাশিত হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ 1857, এবং তিনি 1857 সালের ঘটনাগুলিকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ হিসাবে ব্যাখ্যাকারী প্রথম লেখকদের একজন হয়ে ওঠেন, যাকে ব্রিটিশরা সিপাহী বিদ্রোহ বলতে পছন্দ করে। In the book, he condemned British rule in India as unjust and oppressive. The book was banned throughout British India, however, it was widely smuggled and circulated, and gained immense popularity among young Indians. Madame Bikaji Kama, another expatriate Indian revolutionary, circulated the book in France, Germany and Netherlands. বইটিতে তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে অন্যায় ও অত্যাচারী বলে নিন্দা করেছেন। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে বইটি নিষিদ্ধ ছিল, যাই হোক, এটি ব্যাপকভাবে চোরাচালান এবং প্রচারিত হয়েছিল এবং তরুণ ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আরেক প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মাদাম ভিকাজি কামা বইটি ফ্রান্স, জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডে প্রচার করেছিলেন। Meanwhile, Savarkar continued to study revolutionary methods and even learned the art of bomb making from a Russian revolutionary and circulated a pamphlet on bomb making and guerrilla warfare. ইতিমধ্যে সাভারকর বিপ্লবী পদ্ধতিগুলি অধ্যয়ন করতে থাকেন এবং এমনকি একজন রাশিয়ান বিপ্লবীর কাছ থেকে বোমা তৈরির শিল্পও শিখেছিলেন এবং বোমা তৈরি এবং গেরিলা যুদ্ধের উপর একটি প্রচারপত্র প্রচার করেছিলেন। On the 1st of July 1909, London, Madan Lal Dhingra, a protégé of Savarkar, shot dead Col. William Curzon Willie, political aide-de-camp to the Secretary of State for India. Following the assassination, the British authorities were swung into action. Madan Lal was caught and hanged. Savarkar was arrested and deported to India and sentenced to transportation for life in the Nasik conspiracy case. Shyamji left London and settled in Paris, and the activities of Indian House in London had to be wound up. 1 জুলাই 1909, লন্ডনে, মদন লাল ধিংরা, সাভারকারের একজন আশ্রিত, ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেটের রাজনৈতিক সহকারী ডি ক্যাম্প কর্নেল উইলিয়াম কার্জন উইলিকে গুলি করে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে। মদন লালকে ধরে ফাঁসি দেওয়া হয়। নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় সাভারকারকে গ্রেফতার করে ভারতে নির্বাসিত করা হয় এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শ্যামজি লন্ডন ত্যাগ করে প্যারিসে স্থায়ী হন এবং লন্ডনে ইন্ডিয়ান হাউসের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হয়। Note: Grave Warning was a pamphlet that was widely distributed in London. দ্রষ্টব্য: কবর সতর্কীকরণ একটি প্যাম্ফলেট ছিল যা লন্ডনে ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হয়েছিল। Nasik conspiracy case, December 1909. On the 21st of December 1909, Anant Jackson, the district magistrate of Nasik, was shot dead by a 17-year-old young boy, Anant Kanher. It is believed that Kanher was upset with Jackson for insulting Ganesh Savarkar, elder brother of V.D. Savarkar, by committing him to trial. Subsequent investigation into the Nasik conspiracy revealed the existence of Abhinav Bharat Mandal and the role of Savarkar brothers. Apparently, the Browning pistol used in the assassination of Jackson had been dispatched by Savarkar from London. Charged of murder, Vinayak Savarkar was sentenced to life imprisonment and deported to Andamans, 1910. নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা, ডিসেম্বর 1909। 21 ডিসেম্বর 1909, নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম.টি. জ্যাকসন 17 বছর বয়সী এক যুবক, অনন্ত কানহেরেকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন। এটা বিশ্বাস করা হয় যে গণেশ সাভারকারকে, ভি.ডি. সাভারকারের বড় ভাই, অপমান করার জন্য কানহেরে জ্যাকসনকে বিচারের জন্য ক্ষুব্ধ করেছিলেন। নাসিক ষড়যন্ত্রের পরবর্তী তদন্তে অভিনব ভারত মণ্ডলের অস্তিত্ব এবং সাভারকর ভাইদের ভূমিকা প্রকাশ পায়। স্পষ্টতই, জ্যাকসনের হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ব্রাউনিং পিস্তলটি লন্ডন থেকে সাভারকার পাঠিয়েছিলেন। হত্যার অভিযোগে বিনায়ক সাভারকরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। 1910। Note: Jackson was an Indologist and widely read on Indian history and culture, which had earned him his nickname, Pandit Jackson. দ্রষ্টব্য: জ্যাকসন একজন ইন্ডলজিস্ট ছিলেন এবং ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপর ব্যাপকভাবে পঠিত ছিলেন, যা তাকে তার ডাকনাম পণ্ডিত জ্যাকসন অর্জন করেছিল। Vinayak Damodar Savarkar, 1883 to 1966, V.D. Savarkar, popularly known as Veer Savarkar, was a lawyer, freedom fighter and an atheist who denounced religious orthodox beliefs of all kinds. Born as a Chitpavan Brahmin in a village near Nasik, he earned the epithet Veer after he heroically led the defense of his village from a Muslim mob attack.
As a young student, he was greatly inspired by the Swadeshi movement and the militant nationalism of Lal Bal Pal. বিনায়ক দামোদর সাভারকর 1883 থেকে 1966 ভি.ডি. সাভারকর, যিনি বীর সাভারকর নামে পরিচিত ছিলেন, একজন আইনজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একজন নাস্তিক ছিলেন যিনি সমস্ত ধরনের ধর্মীয় গোঁড়া বিশ্বাসকে নিন্দা করেছিলেন। নাসিকের কাছে একটি গ্রামে চিৎপাবন ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুসলিম জনতার আক্রমণ থেকে বীরত্বের সাথে তার গ্রামের প্রতিরক্ষার নেতৃত্ব দেওয়ার পরে তিনি বীর উপাধি অর্জন করেছিলেন। একজন তরুণ ছাত্র হিসাবে তিনি স্বদেশী আন্দোলন এবং লাল বাল পালের জঙ্গি জাতীয়তাবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। While serving prison term in Nasik conspiracy case, Savarkar began focusing his energies to writing and wrote the book, Hindutva, Who is a Hindu? Becoming the first person to coin the term, Hindutva, and described a Hindu as a patriotic inhabitant of Bharatavarsha, thus going beyond religious identity. In this sense, his vision of India was that of Hindu Rashtra and Akhand Bharat. His critics point out that to Savarkar, Hindu was a cultural and political identity to the exclusion of Muslims and Christians. He also wrote Transportation for Life, Kale Pani, and Gandhi Gondhal, Gandhi's Confusion, a political critique of Gandhi's policies. Denied pen and paper, Savarkar wrote on prison walls with thorns and pebbles and even memorized thousands of lines of his literary work. নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবাসের সময় সাভারকর লেখার জন্য তার শক্তি নিবন্ধ করতে শুরু করেন এবং হিন্দুত্ব কে একজন হিন্দু বইটি লিখেছিলেন। হিন্দুত্ব শব্দটি তৈরি করার প্রথম ব্যক্তি হয়েছিলেন এবং একজন হিন্দুকে একজন দেশপ্রেমিক বাসিন্দা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। ভারতবর্ষ এইভাবে ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে চলে যাওয়া। এই অর্থে ভারত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হিন্দু রাষ্ট্র এবং অখণ্ড ভারত। তার সমালোচকরা উল্লেখ করেছেন যে সাভারকরের কাছে হিন্দু ছিল মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বাদ দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়। তিনি ট্রান্সপোর্টেশন ফর লাইফ, কালে পানি এবং গান্ধী গন্ধাল, গান্ধীর বিভ্রান্তি, গান্ধীর নীতির একটি রাজনৈতিক সমালোচনাও লিখেছেন। কলম এবং কাগজ অস্বীকার করে, সাভারকর জেলের দেয়ালে কাটা ও নুড়ি দিয়ে লিখেছিলেন এবং এমনকি হাজার হাজার লাইন মুখস্থ করেছিলেন। তার সাহিত্যকর্মের In 1937, with the grant of provincial autonomy, Savarkar was finally released from jail in the same year got elected as president of the Hindu Mahasabha, 1937-43. During the Second World War, he opposed Quit India movement, supported British war efforts with the aim of providing military training to the Hindus and gave the slogan, Hindus all politics and militarize Hindudom. 1937 সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে সাভারকর অবশেষে জেল থেকে মুক্তি পান এবং একই বছর হিন্দু মহাসভার 1937-43 সভাপতি নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, হিন্দুদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছিলেন এবং স্লোগান দিয়েছিলেন, সব রাজনীতিকে হিন্দুয়াইজ করুন এবং হিন্দুত্বকে সামরিকীকরণ করুন। এখানেই এই ভিডিওটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকিটা পড়ব।